Hello. Am I audible? Hello, students. Yes, sir. Hi, sir. Hi, sir. Yes, Hi, sir. sir. Yes, Yes, sir. Please just mute yourself. If you want to give the response, just raise your hand. Otherwise, a lot of noise will be generated. Okay. You can just type in the chat box, or you can just raise your hand. Okay. There are around 45 students. Still, we have 1 minute to start our lecture. We will just wait for the 1 minute. And after 1 minute, we'll start our discussion. 45, 48, 49, 50. Are you all BS first year students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, if all of you have any notebook with you, please just open your notebook, take a pen. So just sit like whatever the lectures that you are attending in the classroom. Then and then only you will feel we are in the classroom. Otherwise, it will be totally casual one. So I request all of you just take the notebook as well as the pen with you, so that whatever the discussion, सगळ्यांनी प्लीज म्यूट करा. कोण जर अनम्यूट असेल तर प्रत्येकाने म्यूट करा. कोणीही बोलायचं नाही. क्वेश्चन जर कोणाला असेल तर तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकताय. अदरवाइज यू कॅन जस्ट म्यूट युअर सेल्फ. प्रत्येकाकडे वही नसेल सध्या तरी पेज तरी एखादं घ्या, पेन घ्या हातामध्ये. बिकॉज फ्रॉम दिस लेक्चर we are directly going to start our actual syllabus, and I think that you all know this is the lecture of the chemistry. म्यूट करा, कुणी अनम्यूट करू नका. प्राजक्ता मोरे, जस्ट म्यूट युअर सेल्फ. संदीप पाटील, ओंकार सुतार, म्यूट युअर सेल्फ. Okay. If anyone is unmute, please mute yourself. बोलतो अनम्यूट करून गप्पा मारत असते. कोण आहे आणखी? सुतार, सानिका उभारे, सानिका उभारे, म्यूट युअर ओंकार, पूजा पाटील. प्रत्येकाचं करायचं म्हणलं तर अवघड आहे काम. केलंय की, पण काय काय जण अनम्यूट करतात स्वतः आणि मग हे चालू करतात. इथून केलेलं आहे सेटिंग मध्ये. ठीक आहे. Shall we start our discussion? Okay, Yes, sir. Sanjay Ankush, Yes, sir. Department of Chemistry, Vivekananda College, Kolhapur. I think that yesterday we have just taken the induction program, and whatever the introductory discussion regarding the course of the BSc, so that we have discussed in the last lecture. And from this lecture, we are directly going to start some discussion regarding the chemistry. And we know that whatever the syllabus which is involved in the chemistry, actually chemistry is the paper tum bagidla. There is only one paper for the semester first, in the BSc first year, and the name of this paper is inorganic and the organic chemistry. So meanwhile, I will just share the syllabus copy with you. कोण आहे प्लीज म्यूट करा. अनम्यूट कोण असेल तर म्यूट करा. मला इथं आवाज नको आहे. म्यूट युअर सेल्फ. Okay, I will share the syllabus copy with you, because in the today's lecture we have to discuss about whatever the topics that I am going to cover in the semester first. Semester first मध्ये जे टॉपिक मी कव्हर करणार आहे त्या टॉपिकचा जो सिलेबस आहे तो सिलेबस आपण थोडासा आज डिस्कस करूया, so that from the next lecture we will start our actual discussion of the each and every point which is involved in the topic. ठीक है. So for the BSc first year, semester first, there is only one paper, and the paper is named as inorganic and the organic chemistry.
and the code for this paper is a DSC 1002A. So this is the paper code, and the name of this paper is Inorganic and the Organic Chemistry. Syllabus दिसतोय सगळ्यांना? जस्ट रेज युअर हँड, बोलू नका, फक्त हँड रेज करा. मी सिलेबसची कॉपी तुमच्या समोर शेअर केलेली आहे. तो दिसत असेल तर हँड रेज करा. ओके, व्हेरी नाईस. ठीक आहे. तर फॉर द सेमेस्टर फर्स्ट इन द BSc फर्स्ट इयर there is only one paper for the chemistry, and this paper is coded as a DSC 1002A, and the name of this paper is Inorganic and the Organic Chemistry. पेपरचं नाव असं दिलं, याचा अर्थ काय की इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असं पेपरचं नाव आहे. म्हणजेच काय की याच्यामध्ये 2 असणार आहेत. सो सेक्शन फर्स्ट विल बी ऑफ इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अँड सेकंड सेक्शन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तर सेकंड सेक्शन जो आहे तो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा आहे, आणि पहिला जो सेक्शन आहे तो इनऑर्गॅनिकचा आहे. ठीक आहे. म्यूट करा, थोडस सवय लावून घ्या. आपण ज्यावेळेस लेक्चरला जॉईन होतोय त्यावेळेस आपला जो साऊंड आहे तो म्यूट कंडिशन वरती आहे का ते थोडस चेक करायचं. इफ युअर साऊंड इज नॉट ऑन द म्यूट कंडिशन, सो यू शुड हॅव टू जस्ट मेक इट टू द म्यूट कंडिशन. थोडस म्यूट कंडिशनला करा, अदरवाईज इथं मला तुमचा आवाज येत राहील, मला बोलायला थोडं डिफिकल्ट होईल. त्यामुळे प्रत्येकानं आपला साऊंड जो आहे तो म्यूट आहे का थोडस चेक करा. ठीक आहे. तर आपण थोडस डिस्कशनला सुरुवात करूया की सिलेबस ऍक्च्युअली काय आहे, कसा आहे, कसा ड्राफ्ट केलेला आहे सिलेबस, कुठले कुठले पॉइंट्स आपण याच्यामध्ये डिस्कस करायचे. हा सगळा पार्ट जो आहे तो आपण डिस्कस करूया. आणि हा जो सिलेबस आहे, सेम कॉपी ऑफ द सिलेबस इज ऑल्सो शेअर्ड ऑन दी गुगल क्लासरूम. तर गुगल क्लासरूम वरती तीच कॉपी जी आहे ती शेअर केलेली आहे. तुम्ही काय करा की तुमच्या वेळेनुसार ती जी सिलेबसची कॉपी आहे ती थोडंसं ओपन करा आणि थोडंसं सिलेबस पॉइंट वाईज वाचून घ्या. इफ यू विल फाइंड एनी डाऊट इन द सिलेबस, यू कॅन जस्ट डिस्कस एनी टाइम इन द गुगल क्लासरूम. तर तुम्ही डिस्कस करू शकताय. ठीक आहे. तर त्यातलं इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असे 2 सेक्शन आहेत. याच्यातला पहिला जो सेक्शन आहे, सेक्शन फर्स्ट, विच इज नेम्ड ॲज इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. अँड फॉर दिस सेक्शन 37 पिरियड्स आर अलॉटेड. 37 पिरियड आहेत, म्हणजे 37 ते 38 पिरियड मध्ये हा तुम्हाला पहिला जो सेक्शन आहे तो संपवायचा आहे. आणि पुढचा जो सेक्शन आहे अगेन इट इज हॅव्हिंग 38 पिरियड्स. तर त्याला पण परत 38 पिरियड्स आहेत. साधारणतः 75 पिरियडचा तुमचा हा सिलेबस आहे. तर ऍक्च्युअली आवर्स मध्ये जर आपण कन्सिडर केलं तर 60 आवर्सचं सिलेबस आहे, आणि लेक्चर्स मध्ये कन्सिडर केलं तर काय की 75 लेक्चर्स आहेत. कारण एक लेक्चर तुमचं अराउंड 48 मिनिटचं असतं. त्यामुळे ऍक्च्युअल लेक्चर्स हे 75 असतील, आणि तुमचा जो आवर्स मध्ये जर तुम्ही कन्सिडर केलं 60 मिनिट इज इक्वल टू 1 आवर, तर 60 आवर्सचा तुमचा जो सिलेबस हा आहे. तर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री हा जो पहिला सेक्शन आहे याच्यातले मी काही टॉपिक कव्हर करणार आहे. 2 टॉपिक मी याच्यातले कव्हर करणार आहे. त्यामुळे मी थोडंसं इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा जो सिलेबस आहे त्याच्याविषयी थोडं डिस्कस करतो, आणि मग आपण ऍक्च्युअल जे टॉपिक कव्हर करायचे त्याचा सिलेबस बघूया. So basically the section first contains 5 topics. So first topic is named as atomic structure. Then second topic is the periodicity of the element. So it is something related to the periodic table. Basically काय की periodic table मधला जो P ब्लॉक आहे, तर तो P ब्लॉक मधला जे काही एलिमेंट्स आहेत तर त्याच्याविषयी डिस्कशन आपण या periodicity of the elements मध्ये करतोय. Then next topic is the ionic bonding. So that I will cover. Then covalent bonding. This topic also covered by me. And the last topic will be the molecular orbital theory. So means total there are 5 topics involved in the section first, that is inorganic chemistry. Okay. So out of these 5 topics, the 2 topics covered by me, that is covalent bonding and the ionic bonding. These 2 topics I will cover. आणि याच्यातला जो पहिला टॉपिक आहे ionic bonding. So discussion about this topic will start in this lecture. तर ionic bonding चं जे डिस्कशन आहे तर आपण काय करणार, आजच्या टॉपिकला थोडं थोडं सुरुवात करूया. अगोदर जस्ट सिलेबस ओव्हरलुक करूया, म्हणजे ऍक्च्युअल सिलेबस काय आहे, आणि त्याच्यानंतर मग आपण काय करूया की त्याच्याविषयी जे डिस्कशन आहे त्या टॉपिकचं, तर ते डिस्कशन आपण काय करूया, सुरू करूया. ठीक आहे. तर याच्यातला पहिला टॉपिक आहे तो म्हणजे आयोनिक बॉन्डिंग. सो बेसिकली वी नो दॅट what is ionic bond, what is covalent bond, and what are the different types of the bonds. Because already we have learned basic concepts about the bonding in the 11th and the 12th standard. 11वीला आणि 12वीला आपण बॉन्डिंगचे जे बेसिक कन्सेप्ट आहेत ते बघितलेले आहेत. म्हणजे किती प्रकारचे बॉन्ड असतात,
किंवा हाऊ वी कॅन डिफाईन इच अँड एव्हरी टाईप ऑफ द बॉन्ड, आणि मग त्या बॉन्डच्या डेफिनेशन्स वगैरे याचा सगळा पार्ट आहे. तर तो पार्ट आपण थोडस शिकलेलो आहे. त्याचं थोडस एक्सटेंडेड व्हर्जन जे आहे ते तुम्हाला BSc फर्स्ट इयर मध्ये बघायचं आहे. म्हणजे व्हॉट इज द ऍडव्हान्स कन्सेप्ट इन्व्हॉल्व इन द आयोनिक बॉन्डिंग अँड व्हॉट आर द ऍडव्हान्स कन्सेप्ट इन्व्हॉल्व इन द कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. तर त्यालाच एक्सटेंडेड पार्ट असणार आहे हा. तर तो काय ते थोडस आपण बघूया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल जस्ट डिस्कस व्हॉट एव्हर द सिलेबस इन्व्हॉल्व इन द टॉपिक आयोनिक बॉन्डिंग. तर आयोनिक बॉन्डिंग हा जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये कुठले पॉइंट्स आपल्याला डिस्कस करायचे ते थोडस आपण बघूया इथं, आणि त्याच्यानंतर मग पुढे जाऊया. सो बेसिकली दिस टॉपिक विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी डिस्कशन. याच्यामध्ये मग काय असेल की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स. परत आपण काय करणार आहे, रिकॅपिच्युलेट करणार आहे. रिकॅपिच्युलेट म्हणजे काय, ओव्हरलुक करणार आहे. आपण ऑलरेडी हे सगळं शिकलेलो आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बॉन्ड, वाय द बॉन्ड्स गेट फॉर्म, then what are the different types of the bonds. So all these things we know, but here we will just recapitulate whatever the introductory part which is necessary to discuss the ionic bonding. ठीक आहे. याच्यामध्ये मग आपण काय करूया, व्हॉट इज बॉन्ड पहिल्यांदा बघूया, त्याच्यानंतर वाय द बॉन्ड्स आर फॉर्म ते बघूया, त्याच्यानंतर पुढे बघूया की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स हे बघूया, आणि मग याच्यामधला एक टाइप असणार आयोनिक बॉन्ड. सो विल जस्ट टेक द आयोनिक बॉन्ड and we'll discuss in detail about the ionic bond. मग याच्यामध्ये मग काय, we'll just see what is the definition of ionic bond, how the ionic bond gets formed, and why the ionic bond gets formed, when the ionic bond gets formed. तर हा पार्ट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. Then we'll just discuss about the general characteristics of the ionic bonding. म्हणजेच काय की आयोनिक बॉन्डचं जनरल कॅरेक्टरिस्टिक काय असते, व्हॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, त्याचे म्हणजे बऱ्याच ज्या आयोनिक बॉन्डच्या रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत. So that part will discuss here. म्हणजे काय की जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयोनिक बॉन्ड आणि द आयोनिक कंपाऊंड दोघांचं बघतोय. म्हणजे आयोनिक कंपाऊंड मध्ये आयोनिक बॉन्ड असणार आहे बेसिकली. त्याच्यामुळे जे काही जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण आयोनिक बॉन्डचे बघतोय ऍब्सोल्युटली ते काय असणार आहे, आयोनिक कंपाऊंडचे सुद्धा असणार आहेत. सो देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज that we can compare. म्हणजे काय की प्रॉपर्टीज ऑफ द कोव्हॅलंट कंपाऊंड अँड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड, सो दॅट वी कॅन कम्पेअर हिअर इच अदर. तर ते आपण कम्पेअर करू शकतो. Then we'll just go to the next point, that is energetics in the ionic bond formation. म्हणजेच काय असेल म्हणून याला आपण काय म्हणू शकतो, व्हॉट आर द ड्रायव्हिंग फोर्सेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड कधी तयार होऊ शकतो, when पॉसिबिलिटी टू फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. म्हणजे तो एक पार्ट आपल्याला इथं डिस्कस करावा लागेल. याचा अर्थ ड्रायव्हिंग फोर्सेस म्हणजे काय की बेसिकली कुठलाही बॉन्ड तयार होतो तर तो का तयार होतो, कसा तयार होतो, पण काहीतरी रिझन्स असतात. म्हणजेच काय की दीज आर द सम ड्रायव्हिंग फोर्सेस और दीज आर द एनर्जेटिक फॅक्टर्स बिकॉज ऑफ विच आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म. कोणतरी अनम्यूट आहे, प्लीज म्यूट करा, आवाज येतोय. ठीक आहे. तुमच्या घरातली भांडी इथं आदळायला लागली तर अवघड व्हायचंय. सगळ्यांनाच आवाज तुमच्या भांड्याचा जाणार आहे. त्यामुळे थोडस माझ्यावरती कृपा करा. माझ्यावरती म्हणण्यापेक्षा तुमच्या सगळ्यांवरती ती कृपा होईल. कारण एखादा कोणाचा तरी आवाज, अजून पण कोणाचा तरी आवाज येतोय, अनम्यूट करा. थोडं शिकून घ्यावं लागेल तुम्हाला. अनम्यूट करा, प्लीज अनम्यूट करा. ठीक आहे, केलं. ओके. त्याच्यानंतर म्हणजे पुढचा जो पॉइंट आपण तो बघितला की एनर्जेटिक फॅक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, what are the driving forces for the formation of ionic bond. So this point we'll discuss. Then next point will be the Born-Haber cycle for the formation of NaCl and its applications. कोण आहे, प्लीज बंद करा. प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. कन्फर्म करा सगळ्यांनी आपण म्यूट आहे का, कारण कोणाचा तरी आवाज येतोय. कोण आहे, प्रशांत शिंदे, तुमचा येत नाही ना. व्हिडिओ कशाला सुरू केलाय? नाही सर, चुकून झालाय का? ठीक आहे. बाकी कोण आहे, आवाज कोणाचा येतो बघा. एवढं समजत नाही का, कोण आहे? मला चेक करावं लागेल मग आता. ठीक आहे, 1-2 मिनिट चेक करतो. कोण आहे जरा बघा. कोण आहे ते कोणाला समजा नाही कोणाचा आहे. आणि कोण आहे, कोण आहे बघा, चेक करा. ऋतिका कदम. ऋतिका कदम कोण आहे? प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. थोडस म्यूट करा. ऋतिका कदम कोण आहे, म्यूट करा. हा ठीक आहे, आवाज कमी झालेला आहे.
थोडस कृपा करा आमच्यावरती, नाहीतर अवघड होऊन बसेल सगळंच. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द बॉर्न हॅबिट सायकल. सी जस्ट वी हॅव 10 मिनिट्स लेफ्ट. फक्त 10 मिनिट राहिले, अशात बराच वेळ जातो, त्यामुळे तुम्ही थोडस प्रिपेअर राहत चला. हे बघा 10 मिनिटांनंतर मीटिंग जी आहे ती आपोआप एंड होईल. मीटिंग एंड झाल्यानंतर परत तुम्हाला रिजॉईन करायची गरज नाही, कारण उद्या मग परत उद्या किंवा नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला परत नवीन लिंक येईल आणि मग तिथून पुढचं जे सिलेबस राहिलेलं आहे तो तिथून पुढे कंटिन्यू होईल. कारण 10 मिनिट राहिले, 10 मिनिटांमध्ये मीटिंग जी आहे ती संपून जाईल तुमची. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट पॉइंट दॅट विल बी बॉर्न हॅबिट सायकल फॉर NaCl and its application. So now we know that NaCl is one of the very famous ionic compound that we know very well. आपल्याला माहिती असलेलं फॅमिलियर आहे असं म्हणूया आपण. फेमस म्हणण्यापेक्षा काय की इट इज वन ऑफ द फॅमिलियर आयोनिक कंपाऊंड. वी नो अबाउट द NaCl, वी हॅव सीन द NaCl. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत. ठीक आहे. आवाज येतोय ना सगळ्यांना? येस सर. ओके. तर बॉर्न हॅबिट सायकल ही जी कन्सेप्ट आहे तर ती काय बेसिकली की इट इज अगेन रिलेटेड टू द डिस्कशन ऑफ द ड्रायव्हिंग फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड. तर ते बॉर्न हॅबिट सायकल त्यांना ऍक्च्युअली आपल्याला डिस्कशन करता येते की बॉर्न हॅबिट सायकल NaClच्या बाबतीमध्ये कशी रिप्रेझेंट करते किंवा कशी इंटरप्रिट केली गेलेली आहे. बॉर्न हॅबिट सायकल मध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतात आणि मग बॉर्न हॅबिट सायकलचं ऍप्लिकेशन काय आहे, म्हणजेच वाय द बॉर्न हॅबिट सायकल वॉज डिझाईन, का डिझाईन केली होती ती, what is the exact purpose behind the designing of the Born Haber cycle and what are its applications. तर तो एक पॉइंट आपण इथे डिस्कस करायचा आहे. Then next point we'll discuss in the ionic bonding, that is polarizing power and the polarizability. So these are the two different concepts. What is polarizing power? What is polarizability? So first of all we have to discuss about meaning of the polarizing power and the polarizability, and then we'll discuss about how the ionic compounds, or in case of the ionic compound, what is the polarizing power of ionic compound and what is the polarizability of the ionic compound comparison to the covalent bonding or covalent compound. ते थोडं आपण इथे डिस्कस करणार आहे. तर पोलरायझिंग पॉवर आणि पोलरायझेबिलिटी ही कन्सेप्ट कशाच्या रिलेटेड आहे बेसिकली, कोणाला सांगता येईल? इफ यू नो व्हॉट इज द पोलरायझिंग पॉवर, व्हॉट इज पोलरायझेबिलिटी, देन यू कॅन चॅट युअर आन्सर. तुमचं आन्सर तुम्ही देऊ शकता इथं. येस. If anyone know what is the polarizing power, what is polarizability, किंवा हे कन्सेप्ट कशाच्या रिलेटेड आहेत ते जरी सांगता आलं तरी सांगा. पोलरायझिंग पॉवर आणि पोलरायझेबिलिटी. येस. ओंकार वरुषके, आवाज येतोय का? ओंकार वरुषे, व्हॉइस इज नॉट क्लिअर असा मेसेज आला. येतोय का आवाज आता? ठीक आहे. थोडंसं पहिलं लेक्चर आहे, तुम्हालाही थोडंसं ते फॅमिलियर होईपर्यंत वेळ जाईल जरासा, पण हळूहळू तुम्हाला सवय लागेल त्याची. ठीक आहे. या आय गॉट वन आन्सर फ्रॉम श्रेनिक देसाई, ॲबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पूल. ओके, म्हणजेच काय की थोडक्यामध्ये काय की डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी असं म्हणूया आपण. म्हणजे एकदम सिम्पल वर्ड मध्ये जर म्हटलं आपण तर पोलरायझिंग पॉवर अँड पोलरायझेबिलिटी इट इज समथिंग रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय असेल इन बिटवीन द ॲटम्स. तर ॲटमच्या मध्ये किंवा ॲटम कडून इलेक्ट्रॉन डेन्सिटीचं जे डिस्ट्रीब्युशन होतं त्याच्यावरून आपण ऍक्च्युअली काय की पोलरायझेबिलिटी किंवा पोलरायझिंग पॉवर ठरते. तर इट इज समथिंग रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी असं म्हणूया आपण सिम्पली. आता त्याचं डिटेल डिस्कशन जे आहे ती कन्सेप्ट शिकवताना आपण डिस्कस करूया. देन नेक्स्ट वन इज अबाउट द फॅजन्स रूल. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट विच इज इन्व्हॉल्व इन द आयनिक बॉन्डिंग. Then we'll discuss about the ionic character in the covalent compound. म्हणजेच काय की बऱ्याचशा कोव्हॅलंट कंपाऊंड मध्ये किंवा बऱ्याचशा आयोनिक कंपाऊंड मध्ये म्हणजे एकमेकाचं कॅरेक्टर असतं. म्हणजे बेसिकली काय की देर आर सो मेनी कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स विच आर हॅव्हिंग सम आयोनिक कॅरेक्टर. काही पर्सेंटेज मध्ये असेल, वेगवेगळं असेल प्रत्येकामध्ये. म्हणजेच काही एका कोव्हॅलंट कंपाऊंड मध्ये समजा 30% आयोनिक कॅरेक्टर असेल तर सम अदर कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स वेअर देर इज 10% आयोनिक कॅरेक्टर. म्हणजेच काय की there is some percentage of ionic character present in the each and every covalent compound. म्हणजे थोडक्यात काय की ते कसं ठरतं किंवा कुठल्या कंपाऊंड मध्ये किती आयोनिक कॅरेक्टर असेल, कुठल्या कोव्हॅलंट कंपाऊंड मध्ये किती आयोनिक कॅरेक्टर असेल. सो what is its percentage and how this will affect on the property of this compound. So this also we have to discuss in the ionic bonding. तर या टॉपिक मध्ये आपण डिस्कस करायचं. म्हणजे आयोनिक कॅरेक्टरचं जर पर्सेंटेज कोव्हॅलंट कंपाऊंड मध्ये वाढलं तर ऍक्च्युअली हाऊ दिस विल अफेक्ट ऑन दी प्रॉपर्टी ऑफ द कोव्हॅलंट कंपाऊंड.
कोव्हॅलंट कंपाऊंडच्या मेल्टिंग पॉईंट मध्ये काय फरक पडेल, कोव्हॅलंट कंपाऊंडच्या बॉइलिंग पॉईंट मध्ये काय फरक पडेल, त्याच्या सोल्युबिलिटी वरती काय इफेक्ट होईल का. तर ह्या जे सगळ्या प्रॉपर्टी स्टडी करणं, तो पॉईंट आपण कुठे घेतोय की आयोनिक कॅरेक्टर इन द कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स. अँड द लास्ट पॉईंट फ्रॉम दिस टॉपिक इज द व्हॉट इज बॉन्ड मुवमेंट. थोड्याशा काही टर्मिनॉलॉजी बघायचे, त्याच्यामध्ये काय केली, बॉन्ड मुवमेंट, व्हॉट इज बॉन्ड मुवमेंट, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द बॉन्ड मुवमेंट, व्हॉट आर द डिफरंट फॉर्म्युलाज टू कॅल्क्युलेट द बॉन्ड मुवमेंट. बॉन्ड मुवमेंट कॅल्क्युलेट करायला कुठले कुठले फॉर्म्युलाज आहेत, कशी कॅल्क्युलेट करायची, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे बॉन्ड मुवमेंट्स चे कन्सेप्ट आहेत, बॉन्ड मुवमेंट कॅल्क्युलेट करायचे बरेच वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत, तर ते आपण इथे डिस्कस करणार आहे. देन व्हॉट इज डायपोल मुवमेंट, वी हॅव टू जस्ट डिस्कस अबाउट व्हॉट इज डायपोल मुवमेंट ऑल्सो. देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बॉन्ड मुवमेंट अँड द डायपोल मुवमेंट. तर दोन्ही कन्सेप्ट जर सहज आपण बघितलं तर थोडंसं सेम वाटतं आपल्याला, बट देर इज अ डिफरन्स, लिटिल डिफरन्स बिटवीन द बॉन्ड मुवमेंट अँड डायपोल मुवमेंट. ऍक्च्युअली बॉन्ड मुवमेंट आणि डायपोल मुवमेंट मध्ये काय डिफरन्स आहे, तोही पॉईंट आपल्याला इथे डिस्कस करावा लागेल. अँड देन विल डिस्कस अबाउट द पर्सेंटेज ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर, म्हणजे वरती जो पॉईंट डिस्कस केला आयोनिक कॅरेक्टर इन द कोव्हॅलंट कंपाऊंड, तेच काय असेल की पर्सेंटेज ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर इन द कोव्हॅलंट कंपाऊंड. So all these are the points we have to discuss in the topic ionic bonding. तर हे सगळे पॉईंट आपल्याला काय करायचे की आयोनिक बॉन्डिंग हा जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये डिस्कस करायचे. मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी वही आणि पेन हातामध्ये घेतली होती, सगळेचे सगळे पॉईंट्स वहीमध्ये लिहून काढले असतील. मला माहिती आहे मी तुमच्याबरोबर सिलेबस शेअर केलाय, पण तुमच्या हाताखालून ते सगळे पॉईंट्स एकदा जाऊ द्या म्हणून मी काय म्हटलं, एक समोर वही ठेवा आणि बोर्डवरती तुमच्या स्क्रीनवरती जे काही दिसतंय ना ते थोडस ऐकत ऐकत लिहायचा सराव करा, की सो दॅट यू विल फील वी आर इन द क्लासरूम. तर तुम्हाला थोडंसं फिलिंग येईल की आपण जरासं क्लासरूम मध्ये आहे. अदरवाईज देर विल बी नथिंग, काहीच कळणार नाही तुम्हाला काय चाललेलं आहे आणि कुठल्या गोष्टी आपण डिस्कस करतोय. ठीक आहे, टॉपिकचं नाव आहे आयोनिक बॉन्डिंग. सो दॅट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. आता फक्त आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितला, सिलेबस कुठला आहे ते बघितला, डेफिनेशन, त्याच्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, त्यानंतर जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला डिस्कस करायचे आयोनिक बॉन्डिंगच्या, एनर्जेटिक फॅक्टर्स बघायचे, वॉर्नॅपर सायकल बघायचे, पोलरायझिंग पॉवर अँड पोलरायझेबिलिटी बघायचे, फॅजेन्स रूल बघायचे, त्यानंतर आयोनिक कॅरेक्टर इन द कोव्हॅलंट कंपाऊंड बघायचे, देन बॉन्ड मुवमेंट्स, त्यानंतर डायपोल मुवमेंट आणि पर्सेंटेज ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर. एवढे सगळे पॉईंट आपल्याला काय करायचे आहेत या टॉपिक मध्ये डिस्कस करायचे. आता कोव्हॅलंट बॉन्डिंग पण आपल्याला डिस्कस करायचं, पण मी आता त्याचा सिलेबस आता डिस्कस करणार नाही. ऍक्च्युअल तो जो टॉपिक आपण सुरुवात करू त्यावेळेस आपण कोव्हॅलंट बॉन्डिंग हा जो टॉपिक आहे त्याच्यातले जे पॉईंट्स आहेत तर ते पॉईंट डिस्कस करूया. ठीक आहे, तत्पूर्वी आपण आता थोडं काय करूया की विल जस्ट इनिशिएट द डिस्कशन रिगार्डिंग द आयोनिक बॉन्डिंग. तर आयोनिक बॉन्डिंगचं जे डिस्कशन आहे ते थोडंसं आपण इनिशिएट करूया. म्हणजे आता साधारण 5 मिनिट राहिलेत, नॉट 5 मिनिट्स, बट देर आर ओनली 2 मिनिट्स रिमेन. फक्त 2 मिनिट राहिलेले आहेत. 2 मिनिटानंतर लेक्चर आपोआप एंड होईल. त्यानंतर याचं जे रेकॉर्डिंग आहे या लेक्चरचं, that will be uploaded on the YouTube and the link of the YouTube will again share with you. तर ती लिंक परत तुमच्या ग्रुप वरती टाकली जाईल. ज्यांना कोणाला कळालं नसेल, डिस्टर्बन्सेस आले असतील किंवा रिपीट ऐकायची इच्छा असेल, सो यू कॅन जस्ट गो टू दॅट लिंक, यू कॅन क्लिक ओव्हर दॅट लिंक, यू विल जस्ट फाइंड द सेम व्हिडिओ. आता जे लाईव्ह घेतला आपण तोच व्हिडिओ असणार आहे आणि तो परत तुम्हाला काय होईल तिथं ऐकायला मिळेल. ठीक आहे, 1 मिनिट राहिलाय. आपण जनरली फक्त काय करू, आयोनिक बॉन्ड किंवा बॉन्डची डेफिनेशन बघूया आणि त्याच्यानंतर मग पुढे जाऊया. कोण सांगेल मला व्हॉट इज बॉन्ड? इफ एनीवन कॅन गिव्ह द आन्सर, यू कॅन जस्ट आन्सर द क्वेश्चन. व्हॉट इज बॉन्ड? कोणाला सांगता येईल का बॉन्ड म्हणजे काय? व्हॉट इज बॉन्ड? येस, बॉन्ड इज शेअर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेस. कोण आहे? काय म्हटले? बॉन्ड इज शेअर्ड इलेक्ट्रॉन स्पेस. I couldn't get your answer. If you can elaborate the answer, you could. Okay. Give and take of electrons. Yeah, we can say that lasting attraction between atoms. Nice. Sharing of electron. We can say the sharing of electron. Sharing of electron म्हणू शकतोय ना. What is the bond? काय असेल bond? It is the sharing of electron कसं म्हणू आपण शकतो? मी काय डेफिनेशन विचारली? व्हॉट इज बॉन्ड असं म्हटलेलं आहे. व्हॉट इज बॉन्ड? आणखीन कोणा काय सांगता येईल? कनेक्शन बिटवीन समथिंग म्हणजे काय? हू दे आर समथिंग. शेअरिंग और गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणखीन कोणाला काय सांगता येईल? व्हॉट इज बॉन्ड?
वी हॅव लेस दॅन 1 मिनिट. ठीक आहे, आता काय करायचं एक काम तुम्हाला सांगतो. आज थोडं सगळं वाचायचं. बॉन्ड विषयी जेवढं तुम्हाला जास्त